بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولا امام علی علیہ السلام کا مقابلہ فتح پہلوان کے ساتھ۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ حضرت امام علی علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقتور پہلوان فتح کو بہت بڑا لالچ دے کر بلایا گیا تھا، جو کہ 400 پہلوانوں جتنی طاقت رکھتا تھا۔ فتح پہلوان کون تھا، اس کو کیا لالچ دیا گیا تھا اور کس نے دیا، اور اس پہلوان سے امام علی علیہ السلام نے کیسے مقابلہ کیا تھا، یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تبوک کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک سردار تھا جو کہ اس حصے کا بادشاہ بھی تھا اور حضرت امام علی علیہ السلام سے بہت بغض رکھتا تھا اور کافر تھا۔ اس نے امام علی علیہ السلام کو قتل کروانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور الگ الگ ملکوں سے طاقتور پہلوان بلوائے اور ان پہلوانوں کی آپس میں کشتی کروائی۔ 400 پہلوان، ان سبھی کی آپس میں کشتی کروائی۔ 400 میں سے 200 نکلے، پھر ان 200 پہلوانوں کی کشتی کروائی، ان میں سے 100 نکلے، پھر ان 100 پہلوانوں کی آپس میں دوبارہ کشتی کروائی، ان میں سے 50 نکلے، پھر ان کی کشتی کروائی، ان میں سے 25 نکلے۔ ایسا کرتے کرتے ان میں سے صرف 2 رہ گئے اور ان دونوں کی آپس میں کشتی کروائی، جن میں سے ایک جیت گیا۔ جو پہلوان جیت چکا تھا اس کا نام فتح تھا۔ یہ پہلوان 400 پہلوانوں کو ہرا کر جیت چکا تھا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کچھ دن فتح کو آرام کروایا، پھر اسے بلایا۔ اب اس پہلوان سے کہتا ہے، بات سنو، اب میں نے تم پر اتنا خرچہ کیا ہے، اتنے پہلوان منگوائے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا تم وجہ جانتے ہو؟ پہلوان نے کہا، نہیں، میں وجہ نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا، میں اپنے لیے کوئی پہلوان نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں ایک شخص سے شدید نفرت کرتا ہوں، اس کی پہلوانی بڑی مشہور ہے۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کا ذکر پہلوانوں میں کیوں کیا گیا۔ اس بادشاہ کے کہنے پر اس کے جو دربار میں لیکھک تھا، اس نے حضرت امام علی علیہ السلام کے بارے میں یہی لکھا تھا کہ وہ بہت بڑا پہلوان ہے، طاقتور ہے۔ اس لیے بادشاہ نے بھی فتح کو یہی کہا کہ علی علیہ السلام ایک پہلوان ہے اور تم اس سے مقابلہ کرو، اس کے ساتھ جنگ کرو، اسے قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لاؤ۔ اگر تو ایسا کرتا ہے تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا اور اپنی سلطنت کا آدھا حصہ تمہیں دے دوں گا، اور مجھے فخر ہوگا کہ تو میرا داماد ہے۔ اب فتح نے 8 یا 10 پہلوان ساتھ لیے اور اپنے 2 بیٹوں کو بھی اپنے سفر میں ہمراہ کیا اور وہ مدینہ کی طرف نکلے۔ جب وہ مدینہ کی حدود میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر اس نے اپنے خیمے وہاں لگا لیے۔ اگلی صبح فجر کا وقت ہے، ایک شخص مدینہ شہر سے نکلا، اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ اور ایک رمبا تھا۔ اسے دیکھ کر فتح کے بیٹے نے کہا، بابا، وہ ایک شخص آ رہا ہے، کیوں نہ ہم اس سے پوچھ لیں کہ علی کون ہے اور کہاں ملے گا۔ انہوں نے اس شخص کو بلایا کہ اے نوجوان، ادھر آؤ۔ اس شخص نے فرمایا، کام آپ کو ہے، آپ آئیں۔ فتح اور اس کے بیٹے چل پڑے۔ وہ پاس آئے اور کہا، اے نوجوان، ہم اس شہر میں آئے ہیں ایک شخص کی تلاش میں، اس کے متعلق پوچھنا ہے۔ اس نے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پوچھو۔ فتح کے بیٹے نے پوچھا، اس کا نام علی ہے، ہم جس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے فرمایا، آپ پہلے اس سے مل چکے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ کبھی اس کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ کبھی اس کی آواز سنی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے فرمایا، تمہیں علی سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتے ہیں، دنگل کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ وہ کیوں؟ فتح کے بیٹوں نے کہا، ہم نے اس کام کے پیسے لیے ہیں۔ اس پر فتح نے کہا کہ اس کے ساتھ لڑنے کا ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا اور مجھے ایک لڑکی ملے گی جو کہ میری پسندیدہ ہے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تم پہلے مجھ سے لڑو، اگر جیت گئے
तो अली से मुकाबला कर लेना, क्योंकि अली का पता इस वक्त सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, और ये सिर्फ मुझे ही मालूम है कि अली इस वक्त कहाँ है। दरअसल वो शख्स ही असल में हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ही थे। फत्ता ने कहा, ठीक है, अब एक तरफ फत्ता और दूसरी तरफ मौला अली अलैहिस्सलाम। फत्ता जिसने 400 बड़े पहलवानों को हराया था। फत्ता ने कहा, किस हथियार से लड़ना चाहते हो? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम्हारी मर्जी। उसने कहा, अच्छा, तलवार तो आपके पास है नहीं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तलवार छोड़ दे, मेरे पास बेलचा है, तू तलवार से लड़, मैं बेलचे से लड़ता हूं। मेरी तरफ से ये बेलचा तेरी तलवार का मुकाबला करेगा। फत्ता ने कहा, अच्छा, बड़े बहादुर हो। अगर आप इतने बहादुर हो तो वो अली अलैहिस्सलाम कितने बहादुर होंगे। दोनों मुकाबले के लिए तैयार हुए। फत्ता ने एक वार किया, फिर दूसरा वार किया और फिर तीसरा वार। फत्ता वार पे वार करता गया, इमाम अली अलैहिस्सलाम रोकते गए। तलवार के वार करते करते फत्ता रुक गया और हट गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फत्ता, और कोई फरमाइश? फत्ता ने कहा, ए अजनबी, आपने मुझे मायूस कर दिया। तलवार और बेलचे की लड़ाई खत्म करो, अब हाथों से लड़ते हैं। फत्ता ने एक वार किया, फिर दूसरा वार किया और फिर तीसरा वार किया, लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम दिफा करते गए, हत्ता के फत्ता थक गया। फिर फत्ता कहता है, अब तीसरा दंगल लड़ते हैं, जिसमें मुझे फन है, महारत है, जिस तरीके का इस्तेमाल मैं आखिर में करता हूं, बर्छी। मैं अब बर्छी से लड़ना चाहता हूं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, तू बर्छी से लड़, मैं अपनी दांती रंपा से लड़ता हूं। उससे भी यही हुआ। फत्ता वार पे वार करता गया, इमाम अली अलैहिस्सलाम रोकते गए, क्योंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम लड़ते वक्त बंदे के चेहरे को कम, दिल को ज्यादा देखते थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने ये महसूस किया, इस शख्स के औजार चल रहे हैं लेकिन दिल साफ है। अब क्या हुआ कि फत्ता ने कहा, मैं थक गया, तूने एक वार भी नहीं किया, अब तू वार कर। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास जो रंबा था, आपने फत्ता की तरफ किया और इशारा करते गए। मौला अली अलैहिस्सलाम रंबे को ऊपर करते जा रहे थे। फत्ता भी रंबे के साथ साथ ऊपर उठता जा रहा था। फत्ता घबरा गया, बेटे परेशान हो गए, नौकर सारे खौफजदा हो गए कि ये क्या माजरा है। अगर इस बंदे में ये कमाल है तो फिर अली अलैहिस्सलाम के कमाल का आलम क्या होगा। फत्ता ने कहा, ए अजनबी, मैं हार गया और मैं अपनी हार कबूल करता हूँ। आप जीत गए, आपकी फतेह हो गई, लेकिन मुझे अब नीचे उतार दें। मौला अली अलैहिस्सलाम ने नीचे उतारा, अपना रंपा और बेलचा साइड पर रखा और फरमाया, हाँ, अब बताओ फत्ता, क्या कहना चाहते हो। फत्ता ने कहा, ए अजनबी, जिस मामले के लिए मैं आया था वो तो पूरा नहीं होने वाला, अब तो मुझे बता दे कि आप कौन हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस अली को तुम ढूंढ रहे हो, मैं वही अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम हूँ। जैसे ही फत्ता ने ये सुना, रोने लगा, डर गया, खौफजदा हो गया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, फत्ता, रो क्यों रहे हो? उसने कहा कि बड़ी उम्मीद लेके आया था, बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और फिर जिस औरत से मुझे मोहब्बत होगी वो औरत मिलेगी। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फत्ता, ए पहलवान, तू आया किस दर पे है, जिस दर से आज तक कोई सवाली खाली नहीं गया। फत्ता ने कहा, ए अली इब्ने अबी तालिब, बात अगर सिर्फ इनाम की होती तो मैं आपसे मांग लेता, मगर बात असल में आपके सर की है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हुआ? गर्दन की बात है जो अली अलैहिस्सलाम के पास है, ले अपनी तलवार निकाल और अली की गर्दन ले जा और अपने मकसद को पूरा कर। फत्ता ने कहा, ए अली अलैहिस्सलाम, इतनी मुद्दत के बाद, इतने अरसे के बाद कोई रहबर मिला, कोई रहनुमा मिला है, कोई कायद मिला है
और मैं एक औरत की खातिर उसकी गर्दन उतार दूं? ये नहीं हो सकता। मौला, आया तो आपको कत्ल करने था, आया तो आपको हराने था, लेकिन खुद कत्ल हो गया, खुद हार गया। आप मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ाया और फरमाया, पहले तेरा नाम फत्ता था, अब क्या रखूं? फत्ता ने कहा, मौला जो मंजूर नज़र हो वो नाम रखें। मेरे मौला मुस्कुराए और फरमाया, फत्ता, पहले तू फत्ता था, आज से तेरा नाम कंबर है, आज से तेरा नाम मैं कंबर रखता हूँ। और तारीख गवाह है कि तब से लेकर सिफीन, जमल और आखिर तक इमाम अली अलैहिस्सलाम के दामन को नहीं छोड़ा।